다시델릭 시청자 여러분 안녕하십니까? 티베트와 달라이라마, 티베트 중앙정부에 대한 주간 뉴스를 시작하겠습니다. 티베트의 정신적 지도자 달라이라마는 남아프리카와 멕시코의 신임 대통령에게 축하했습니다. 미 양당의 회단이 티베트 지도부와 회담을 가졌습니다. 대통령 벤파체링은 민주주의 서비스 메달을 수상했습니다. 대통령은 인도의 신임 장관에게 축하 메시지를 전했습니다. 비하르주 입법부 부의장이 티베트 망명의회를 방문했습니다. 보안부 장관 갸리 돌마가 CIA 티베트 프로그램 기념식에 참석했습니다. 유럽연합과 중국 인권 대화에서 달라이라마 후계자 문제를 제기했습니다. 뉴질랜드와 호주에서 리창 중국 총리 방문에 항의 시위 벌였습니다. 6월 18일 달라이라마는 최근 선거 후 남아프리카 공화국 대통령으로 재선된 시릴 라마포사에게 축하 시선을 보냈습니다. 달라이라마는 남아프리카 공화국이 아파르트헤트 종식 이후 안정된 민주주의 국가로 자리 잡았으며 다양한 문화, 언어, 종교를 가진 다민족 사회가 평화롭게 공존하는 모습은 다른 국가들이 본받을 만한 모범이라고 적었습니다. 달라이라마는 또한 멕시코 최초의 여성 대통령으로 선출된 클라우디샤 셰인바움에게 축하 소신을 보냈습니다. 달라이라마께서는 만약 또 많은 지도자들이 여성이라면 세계는 더 이해심 많고 평화로운 것이 될 것이라는 확고한 신념을 함께 적었습니다. 역사적으로 대부분의 전사들은 남성이었지만 여성들은 일관되게 타인의 행복을 위한 더 많은 관심과 따뜻한 마음을 보여주었다고 덧붙였습니다. 6월 18일 미국의 고위 양당 위원단이 중앙 티베트 행정처를 방문하여 다람살라에서 티베트 지도부와 회담을 가졌습니다. 하원 외교위원회 의장인 마이클 맥콜 의원이 이끄는 이 대표단에는 난시 펠로시 명예의장, 마이렌니 밀러 믹스 의원, 그레고리 믹스 의원, 니콜 말리 오타키스 의원, 잼 맥거번 의원, 마이페라 의원이 포함되었습니다. I want to say greetings to the great people of Dharamshala. Yes, sir. And we are very excited to see His Holiness tomorrow to talk about many things, including the bill we just passed out of Congress that basically says that the United States of America stands with the people of Tibet. 대표단은 6월 19일 아침 달라이라마를 만나 티베트 해결법이 곧 미국 법으로 제정될 것임을 알렸습니다. 이후 대표단은 망명 티베트 의회와 티베트 박물관을 방문한 후 티베트 공론 예술 연구소에서 마련된 만찬에 참석했습니다. 같은 날 중앙 티베트 행정부는 죽라캉 사원에서 미국 고위 대표단이 참석한 가운데 공식 국가 신탁인 내총을 소환해 의식을 진행했습니다. 중앙 티베트 행정부는 대표단의 달라이라마 방문 후 죽라캉에서 고위 양당 의원단을 기리기 위한 행사를 열렸습니다. 대통령의 환영 연설 후 미국 대표단은 중국 정부의 티베트 억압에 대한 강한 의견을 표현하고 티베트와 티베트인들에게 대한 전폭적인 지지를 재확인했습니다. The bill also requires the State Department to aggressively challenge CCP propaganda about Tibet. So along with my friend Congressman Jim McGovern, who is also here today, and the author of the bill, I am proud to have sponsored this legislation, and I want to thank him for working with me to get this bill and Congressman Meeks on the committee to get this bill to the President's desk where it will be signed in the coming days.
And why this day is so important is because I have hope for the Tibetan people. I know that you will all persevere for a better tomorrow for your children and your children's children. You will persevere so that you can speak your own language, so that you can pass on the beautiful customs that I have been privileged to see today. And I truly look forward to continuing to work together in the years to come. We will always be wind at your back, and I believe with all of my heart that the future is bright. For through faith, as the Dalai Lama said, through faith comes hope. Through hope comes courage. Through courage comes the peace of inner strength to know that one day Tibet will no longer be in exile. I'm reminded of that, and when I look around at this audience, I see my brothers and sisters, my spiritual brothers and sisters. We share ancestry spiritually. So know, brothers and sisters, that you have one of your own brothers in the United States Congress fighting for your rights, for your freedom, for your future. We're in this together. We believe that everyone in the world, including the 7 million people in Tibet right now, deserve to live where they have life, liberty, and the pursuit of happiness, as we so proudly say in the United States of America. Thank you all for having us with you today, and long live a free Tibet. The change is on the way. As our colleagues have said, hope springs from faith, and the faith of the Tibetan people in the goodness of others is what is going to make all the difference. And then we can say freely in Lhasa and every other place, 다시 달래. 중앙 티베트 행정부의 대통령 벤파 제링은 6월 13일 워싱턴에서 모든 티베트인을 대표하여 민주주의와 인권을 수호한 지도력으로 인해 민주주의의 기금으로부터 권위 있는 민주주의 서비스 메달을 수상했습니다. 대통령은 이 메달을 티베트인들에게 헌종하며 오랜 세월 동안 티베트인들과 긴밀히 협력해온 민주주의 기금 이사회 멤버들과 전임 지도자들에게 감사를 표했습니다. 대통령은 또한 중국의 단일 문화주의 추진이 다양한 정체성을 희생시켜 티베트 내 문화적 집단 학살 패턴을 초래하고 여러 가지 방법으로 티베트인들을 억압하고 있다는 점에 대해 언급했습니다. We tell countries, please don't look at us only from the perspective of being a victim of communism. Nobody wants anarchy in China. But at the same time, we have to make China accountable for what they are doing. China is a threat not only to the nationalities within China, like Tibetans, Uyghurs, and Mongols, but it's a threat to the whole world. Because they are not talking only about repression, not imposing repression inside Tibet, but they want to export their system of governance in the name of global security initiative, global economic initiative, global civilizational initiative. So these are a real danger and threat to the free world, and we all need to work together to make China accountable. We are born in this world as a free person. All human beings are born to be free, not to be enslaved physically or mentally. And this is exactly what is happening inside Tibet, and we need your support more than ever before. 1999년부터 민주주의 기금은 개인적인 헌신을 통해 자유와 인권의 발전 및 민주주의 제도 구축에 헌신한 다양한 개인들에게 민주주의 서비스 메달을 수여해왔습니다. 대통령 벤파 제링은 최근 인도 총선 이후 새로 구성된 정부의 문화부 장관과 관광부 장관으로 임명된 슈리 가젠드라 싱 세카와트와 재임된 인도 정부의 외무부 장관 수브라마냠 자샹카르 박사에게
진심 어린 축하를 전했습니다. 소환에서 대통령은 달라이라마와 인도 전역의 티베트 공동체에 대한 변함없는 지원과 관대함에 대해 인도 정부와 국민들에게 감사를 표했습니다. 인도 북부 비하르주 입법부 부의장 및 전 비하르 장관인 라첸드라 푸르페이 박사가 6월 14일 티베트 망명의회를 방문했습니다. 티베트 망명의회 부의장은 라첸드라 푸르페이를 환영하여 티베트와 비하르 간의 오랜 역사적, 문화적, 영적 유대감을 강조했습니다. 부의장은 특히 입법부에서 달라이라마의 환생 과정에 대한 중국의 간섭 문제를 포함한 티베트 문제에 대해 목소리를 높일 것을 요청했습니다. 중앙 티베트 행정부 보안부 장관 돌마 갸리는 6월 9일 콜로라도에서 열린 비밀 정원 캠프 헬에서 미국 중앙정보국의 티베트 프로그램 기념식에 공식적으로 참석했습니다. 이 행사에는 망명 티베트 의회의 현직 의원 몇몇과 전직 장관 벤마 출줄, 주시강직 단체의 회장인 전 장관 소남 톱켈, 92세의 미국 중앙정보국 트레이너 브루스 위커, 그리고 당시 훈련 기간 동안 티베트 동력사로 활동한 체링 돌제가 참석했습니다. 1959년에서 1964년 사이 미국 중앙정보국은 콜로라도 로키 산맥에 비밀 기지를 세워 약 300명의 티베트 군인을 훈련시켜 자유를 위해 싸우도록 했습니다. 수십 년 후 인류학자 캐롤 매크라나한 이 장소를 재발견하기 전까지 캠프 헬의 정확한 훈련 장소 위치는 알려지지 않았습니다. 6월 16일 중국 종칭에서 열린 제39차 유럽연합 중국 인권 대화에 앞서 6월 13일부터 15일까지 유럽연합 대표단이 티베트를 방문했습니다. 종칭에서 열린 인권 대화에서 유럽연합은 종교 지도자의 선택이 정부의 간섭 없이 이루어져야 한다고 강조하며 달라이라마 후계 문제를 포함했습니다. 또한 중국, 특히 티베트 지역에서의 심각한 인권 상황에 대한 우려를 재차 표명했습니다. 유럽연합은 고 시랍 개소와 다시 돌제를 포함한 여러 활동가, 작가, 종교 지도자들의 즉각적인 석방을 촉구했습니다. 인권 대화에 앞서 유럽연합 대표단은 티베트의 닝치와 라사를 방문했습니다. 중국 당국이 조직한 프로그램에는 기숙학교, 자치구, 문화 및 종교적 장소, 이주한 티베트 가정 및 교도소 방문이 포함되었습니다. 브라질 티베트 사무소 대표 링친 조던 갱캉은 이번 현장 방문이 중국의 유럽연합의 티베트 인권 침해 우려를 강력히 전달한다고 말했습니다. 인권 대화는 유럽의 대회 활동 서비스의 파울람 파팔로니와 중국 외교부 시안보가 공동 주재했습니다. 6월 14일 오클랜드의 티베트인과 티베트의 친구라는 단체의 회원들이 뉴질랜드 수도 월링턴을 하루 방문한 후 오클랜드를 방문한 리창 중국 총리에게 항의 시위를 벌였습니다. 티베트 시위자들은 친중국 그룹으로부터 거친 몸싸움과 신체적 학대, 괴롭힘을 당했음에도 불구하고 오클랜드의 티베트인들은 그들의 목소리를 들려주고 진심을 지켰습니다. 중국 티베트 우호 그룹의 회원들과 티베트 친구의 회원들도 시위에 참여하여 총리의 자랑 행렬이 지나가는 길가에서 티베트의 인권과 자유를 요구했습니다. 호주의 티베트 공동체 호주 티베트 협회 호주 위택 회원들, 위구르, 팔룬콩, 홍콩, 중국 민주주의 활동가들이 함께 리창 중국 총리의 캔버라 방문에 강력히 항의했습니다. 수백 명의 티베트인과 티베트 지지자들이 6월 17일 의사당 앞과 중국 대사관 앞에서 티베트 국기를 들고 구호를 외치며 시위를 벌였습니다. 티베트와
히말라야 인민의 제23회 문화축제가 6월 14일 파리 동쪽 푸아드 벤센에서 문을 열었습니다. 이번 축제에는 티베트와 히말라야 지역의 풍부한 문화유산을 대체롭게 기념했습니다. 브라질 티베트 사무소 대표 링진 갱칸과 엘리자베스 파딘테르를 대표하는 도미니크 레미크 크랑치와 법을 통한 저항이라는 주제로 원탁 토론에 참여하여 1981년 프랑스에서 사형 폐지를 제정한 프랑스의 전 법무부 장관이자 달라이라마의 오랜 친구였던 고 로버트 바틴테르를 기리기 위한 행사에 참석했습니다. 이 토론은 티베트 관련 법적 문제에 관심이 있는 많은 참가자들을 끌어들였습니다. 올해 축제에는 5,000명 이상의 방문객을 끌어들였으며 방문객들에게 티베트 문화를 진정으로 체험할 수 있는 기회를 제공했습니다. 저희가 준비한 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.